सत्कारयोग अज दी इस सभा बैठे भैनों भरावों नौजवान बच्चों साडियां बच्चियों स्टेज ते बैठे आगू साहबान सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बैठा सोच रहा सी कि नहीं सी उस वेले किया जो ये अंदोलन बारे सोचने लगे सी। ये नहीं सी किया भी अंदोलन सारी दुनिया का अंदोलन बन जाएगा। मैनू फखर होता है भी मैं पंजाबी हाँ, पंजाब की मिट्टी पंजाब की धरती हरियाणा हिमाचल जी का हिस्सा है। इस धरती दियां वख कहानियां ने, इस देश के लोगों तो वखरी कल्चर है, वखरा इतिहास है, कुर्बानियां भरिया इतिहास है। और यही नहीं, दुनिया में इस धरती ते वसते लोगों ने हमेशा कुछ नवा करने का सिखाया और खुद इतिहास रचिया। अज तो 1 साल पहला असी इकट्ठे हुए। अज मैनू इस गल की बहुत खुशी है कि अज सारे देश विच यूनियनिस्ट मूवमेंट जिन्नियां यूनियन काम करदियां सारियां अपने मतभेद भुला के इकट्ठे हो रही हैं। पंजाब ने शुरुआत की, पंजाब धुरा बने अंदोलन का, पंजाब तो अगे बढ़े हरियाणा नाल जुड़िया, यूपी नाल जुड़िया, राजस्थान जुड़िया, मध्य प्रदेश जुड़िया। अज ये अंदोलन सारे देश में फैल चुका है। दुनिया के लोग इस अंदोलन को बहुत आसा नाल देख रहे हैं और तुसी हैरान होवोगे भी इस अंदोलन की बरकत तो इस गल्लों अंदाजा ला सकते हो। कन्याकुमारी तो एक वड्डा जत्था ਸਿੰਘੂ बॉर्डर में चलिया हुआ हजारों की तादाद में, एक जत्था केरला तो चलिया हुआ, एक जत्था महाराष्ट्र तो चलिया हुआ, एक जत्था उड़ीसा तो वाराणसी तक आ रहा है। देश के कोने कोने जो जत्थे चले हुए हैं, इसका अर्थ की है कि सारा देश एकमुठ होके मोदी जी के खिलाफ कोई आवाज उठाने की जरूरत नहीं सी करता, उसके खिलाफ एक हजूम इकट्ठा हो रहा है। सारे देश का हजूम दिल्ली वाल वध रहा है। लोगों का जिहड़ा डर सी मोदी तो वो लह गया। इस अंदोलन ने रिजल्ट से अगे जो आएंगे वो दुनिया उन्हें कोखेगी, पर इस अंदोलन ने दुनिया का सोचने का ढंग बदल दिता और सारे देश में अवेयरनेस लैन की, जागरूकता लैन की, अपने हकों में लड़न का मन बना दिता सारे देश का। तो अज तुसी पंजाब वाले बधाई दे पात्र हो, तुसी इस अंदोलन का धुरा हो, थां थां इकट्ठे होंदे हो और एडी गुरु साहब की बख्शिश उत्थे सारे नाकियां ते बैठे किसानों मजदूरों लंगरां विच या उत्थे रहण विच कोई भी जरूरत की लोड़ है वो तुसी इत्थों पता भी नहीं लगता कदों ट्रकों के ट्रक भर के जाके दे आउंदे हो। मैनूं उस वेले बड़ी खुशी हुंदी है जदों मैनूं अंदोलनकारी दूजे सूबे के किसान या कुछ सियासी आगू आके गल करते हैं भाई जी आह काम नहीं असीं देखिया जिहड़ा तुसी सिख कौम ने कर दिखाया। मैं समझदा गुरु साहब की बख्शिश है साडे उत्ते, जिहड़ा लंगरां दा सानूं बख्शिश कीती, जिथे लो लंगर चलते हो दुनिया च अंदोलन कदे भी फेल नहीं हो सकता। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। एक गल, दूसरी गल यह भी है असीं अपना इतिहास फरोलीए। जदों तक असीं सुते रहिए, जदों असीं कह दिता चल देखी जाऊ, कोई दुनिया की कोई ताकत सानूं पिछे नहीं मोड़ सकी। अज तक इतिहास के पन्नियां ते
ਉਕਰਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਗਏ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਮੋਦੀ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਮੋਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੋਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੋਚਣੀ ਛਿੜਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਸਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇ, ਜੋ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ, ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਬਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਧ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਰਗੇ, ਸੀਐਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਕੋਈ 20 ਏਕੜ 'ਚ, ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ WTO ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, 1992-93 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ WTO ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਤੋਂ ਗਲਤ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੜੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਸਾ ਚੱਕਰੀ ਘੁਮਾਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਚ ਉਡਾਈ,
ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਡਾ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਘਾਟੇ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੌਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਵੀ ਲੰਘਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਵੀ ਲੰਘਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਲੰਘਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਰਤੋੜ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਜੋ ਘੋੜਾ। ਔਰ ਇਹਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਰੱਬ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ 80 ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਕਦੇ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 10 ਮਹੀਨੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਥਾਂ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁਸਕ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ, ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਪਾਰ, ਇਹ ਨਾ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੌੜਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ।
ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ 11.5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਹੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਬ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਈਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਈਏ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਰਾਵੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਲੈਣ, ਜਦ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੰਮੂ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੰਮੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣੇ ਕੋ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੂ, ਉਹਦੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਢੇਰ ਵੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 86% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੁਨਾਫੇ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 86% ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 86, 87, 90 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਾਓਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੌਬ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘੋਲਤਰਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਅੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ 86 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਵੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੜਫਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਮੈਂ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹਾ ਕੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਥਾਂ 20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ 2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਸਤੇ ਘੁਲਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਰਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘੁਲਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਰਸਤਾ ਆਪਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀਰਾਂ ਕੱਟੋ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹਾਲਤ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਸਲੂਕੀ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਾਲਮ ਟੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਜਾਲ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਪਟ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ FIR ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। सरकार बार बार एको गल ਸਾਨੂੰ कहती है, कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे हमारी इज्जत बच जाए, आपका काम बन जाए। हुण असीं इज्जत बचाउण तां गए नहीं सरकार दी, ना असीं बेइज्जती करन गए हां। असीं तां एक गलती कीती, सरकार ने गलत कानून बनाए, उन्हां दा विरोध कीता। हुण सरकार नूं वापस लेना चाहिए ते जे गलतियां तुसीं करो तां फिर तुहाडी इज्जत दा ख्याल असीं रखीए, किवें संभव है। इसलिए मैं तुहानूं सारिआं नूं दस्सना चाहुंदा, केस तुसीं जित चुके हो। ये सरकार की हैंकड़बाजी है, मोदी का राजहट है।
ਹਉਮੈ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਤੋਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। 27 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਜੋ ਧੱਕਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਝੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਲੱਭਿਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ। ਤਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓਗੇ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਗ ਲਓ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਪੁੱਠੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਸੁਰਾਓ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਸੁਰਾਓ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ 9 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪਰਚਾ ਹੋਏ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੇ, 124 ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿੱਦਣ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ, ਮੂਹਰੇ ਮੈਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਝੱਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਰਜ ਨੇ। 124 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੱਬੀ ਜਾਓ ਕਿੱਲੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।